Unit 7, Exercise 7.9, Question number 2, third subdivision. Sketch the graphs of the following functions. இதில் நம்ம third subdivision பார்க்க போகிறோம். Y is equal to x square plus 1 divided by x square minus 4. So, இந்த functionக்கு graph draw பண்ணணும். அதுக்கு நம்ம find out பண்ண வேண்டியது domain, range, intercepts, and then critical point, concavity, local extrema. So, இதெல்லாம் நம்ம obtain பண்ணிட்டு and then we shall sketch the graph. Now, let's see the solution. So, கொடுத்திருக்கிற function அப்படியே எழுதிடலாம். f of x, இதை y ன்னு கூட சொல்லலாம் நாம. Okay. Which is equal to x square plus 1 divided by x square minus 4. First, domain obtain பண்ணிடலாம். So, domain நம்ம obtain பண்ணும்போது இந்த ஃபங்க்ஷன்ல டினாமினேட்டர்ல என்னன்றதை பார்ப்போம். டினாமினேட்டர்ல x contain ஆயிருக்கு. அதுவும் x square minus 4 is equal to 0. xக்கு என்ன வேல்யூ கொடுத்தா இது 0 ஆகுதுன்னு பாருங்க. x square is equal to 4. அதாவது x is equal to plus or minus 2. xக்கு 2 கொடுங்க. 2 square is 4. 4 minus 4 is 0. Any number by 0 will become infinity. Okay, அதே போல minus 2 கொடுத்தாலும் minus 2 ஸ்கொயர் பண்ணா 4. 4 minus 4 will become 0. So, x இருக்கிற இடத்துல x is equal to minus 2 and plus 2. இந்த இடத்துல curve exist ஆகாது. அதனால domain ஆனது real line full-ஆ but except minus 2 and 2. இந்த இடத்துல curve exist ஆகாது. Okay, so real number full-ஆ but except minus 2 and 2. So, range அப்படிங்கிறது later we shall find out. Next நம்ம intercepts பார்க்கலாம். Intercepts. Interceptsல first put y is equal to 0. Put y is equal to 0. அப்போ இந்த function பாருங்க x square plus 1 divided by x square minus 4 is equal to 0. x square plus 1 divided by x square minus 4 is equal to 0. So, denominator இங்க equate பண்ணா 0 ஆயிடும். அப்போ x square plus 1 is equal to 0. அதாவது x square is equal to minus 1. The square of a number negative-ல வருது. Okay, this is not possible. This is not possible. Therefore, there is no x-intercept. No x-intercept. Curve ஆனது x-axis cross பண்ணாது. Okay, no x-intercept. Next, y-intercept obtain பண்ணணும். அதுக்கு put x is equal to 0 in, so கொடுத்திருக்கிற function என்ன, y is equal to x square plus 1 divided by x square minus 4. இங்க x இருக்கிற placeல 0 போடுங்க. 1 by minus 4. அதாவது y is equal to minus 1 by 4. y is equal to minus 1 divided by 4. Therefore, y-intercept is, therefore, y-intercept is minus 1 divided by 4. So, curve ஆனது y axis intersect பண்ணும். And then third one, critical point obtain பண்ணலாம். Critical point. So, critical pointல நம்ம f dash of x is equal to 0 ன்னு போடுவோம். Okay. So, first f of x என்னது, x square plus 1 divided by x square plus 1 divided by x square minus 4. இப்போ இதை differentiate பண்ணணும். u by v, இது fractionல இருக்கு. Okay, இதை differentiate பண்ணும்போது இந்த formulaவை follow பண்ணிக்கலாம். Differential of u by v which is equal to vu dash minus ub dash divided by v square. So, numeratorல இருக்கிறது u, denominatorல இருக்கிறது v. So, f dash of x. f dash of x which is equal to vu dash. vங்கிறது x square minus 4. So, denominatorல இருக்கிற function அப்படியே இருக்கட்டும். numeratorல இருக்கிற functionனை differentiate பண்ணுங்க. x square differentiate பண்ணா 2x. Next, constant 1 differentiate பண்ணா 0. So, vu dash minus uv dash. uங்கிறது numeratorல இருக்கிறது x square plus 1. x square plus 1. denominator v differentiate பண்ணுங்க. x square differentiate பண்ணா 2x.
கான்ஸ்டன்ட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 0. டினாமினேட்டரில் x square minus 4 the whole square v square இருக்கு. So we have written x square minus 4 the whole square. இப்போ இதை multiply பண்ணிடலாம். 2x into x square which is 2x cube minus 8x. And then next 2x into minus x square minus 2x cube minus 2x. The whole thing divided by x square minus 4 the whole square. So 2x cube minus 2x cube cancel ஆயிடுது. So நமக்கு இருக்கிறது minus 10x divided by x square minus 4 the whole square. இது f dash of x. இப்போ put f dash of x is equal to 0. Put f dash of x is equal to 0. Which implies that minus 10x divided by x square minus 4 the whole square is equal to 0. Minus 10x is equal to 0 which implies that x is equal to 0. So, இது critical point. So, இங்க domain நம்ம வந்து entire real line full-ஆ இல்லை. அப்போ நீங்க careful-ஆ இருக்கணும். Because minus 2 and 2 இந்த இடத்துல the curve doesn't exist. So, critical point-ல அந்த answer வந்தாலும் அதை நம்ம எடுத்துக்க கூடாது. So, critical point உடைய definition பிரகாரம் இந்த f dash of x doesn't exist. xக்கு என்ன வேல்யூ கொடுத்தா doesn't exist அதுவும் critical point தான். இப்போ denominator தான் நீங்க பார்க்கணும். x square minus 4 is equal to 0. Denominator 0 ஆயிடுத்து அப்படின்னா the curve f dash of x doesn't exist. அப்போ x square is equal to 4. x is equal to plus or minus 2. So, இந்த இடத்துல இதை நம்ம எடுத்துக்க மாட்டோம். Because minus 2 and 2 the curve doesn't exist at x is equal to minus 2 and x is equal to 2. Okay, therefore the only critical point is x is equal to 0. Therefore, the only critical point is x is equal to 0. Okay, next local extrema பார்க்கலாம். Fourth one. Okay, local extrema. So, local extrema நம்ம second derivative critical point போட்டு substitute பண்ணுவோம். Greater than 0 less than 0 அதை வச்சு தான் local maximum value attain பண்ணுதா அல்லது local minimum value இந்த function attain பண்ணுதான்றதை நமக்கு தெரிய வரும். So, already நம்ம obtain பண்ணி வச்ச f dash of x என்ன minus 10x divided by x square minus 4 the whole square. X square minus 4 the whole square. So, பாருங்க already f dash of x இதுதான் நம்ம obtain பண்ணியிருக்கோம். Okay. Minus 10x divided by x square minus 4 the whole square. இப்போ இதை differentiate பண்ணணும். f double dash of x. Differential of u by v. So, first denominatorல v square. இங்க என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணிக்கோங்க. ஆல்ரெடி அங்கே ஒரு ஸ்கொயர் இருக்கு. அப்போ அதை ஸ்கொயர் பண்ணால் பவர் 4. இப்போ நியூமரேட்டரில் minus 10 நம்ம தனியாக எடுத்துக்கலாம். ஓகே, minus 10 அவுட் சைடில் இருக்கு. இது u. ஓகே, டினாமினேட்டரில் இருக்குது ஃபுல்லாக v. v u dash. அப்போ x square minus 4 the whole square u dash. x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 1 minus v u dash முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் u v dash. v denominator differentiate பண்ணுங்க. 2 into x square minus 4 the whole power 1. Okay. So, according to chain rule, திரும்ப இதை நம்ம differentiate பண்ணும். x square differentiate பண்ணா 2x. vu dash minus u v dash divided by v square. So, which is equal to minus 10. x square minus 4 the whole square. And இங்க minus 2 2s are 4, 4x square into x square minus 4. The whole thing divided by x square minus 4 the whole power 4. இப்போ numerator பாருங்க, x square minus 4 common இருக்கு. அப்போ minus 10 into x square minus 4, open the bracket. So, x square minus 4ன்றது இருக்கும் first termல இங்க. Okay, ஏன்னா x square minus 4 வெளியே எடுத்துருக்கோம். இது வெளியே
அவுட் சைடில் எழுதியிருக்கோம், காமனாக இருக்குது. அப்போ -4x² மட்டும் இருக்கும். -4x² divided by x² -4 the whole power 4. x² -4 the whole power 4. So x² -4 இங்கே கேன்சல் பண்ணோம்னா 3 ஆகிடும். ஓகே, so which is equal to -10, open the bracket, இங்கே x² -4x², which is -3x² -4 divided by x² -4 the whole power 3. So மைனஸை காமனாக வெளியே எடுத்துடலாம். இங்கே அப்படின்னா பாசிட்டிவ் ஆகிடும். 10 into 3x² plus 4 divided by x² -4 the whole cube. x² -4 the whole cube. இதுதான் f double dash of x. இப்போ நம்ம obtain பண்ண critical point இதில் substitute பண்ணலாம். At x is equal to 0. f double dash of 0 which is equal to 10 into x இருக்கிற இடத்துல 0 போடுங்க, அப்போ 4 மட்டும்தான் இருக்கும். இங்கே x இருக்கிற இடத்துல 0 போட்டிங்கன்னா -4 the whole cube. அப்போ இது ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பரா நெகட்டிவ் நம்பரா? நியூமரேட்டில் இருக்கிறது பாசிட்டிவ், டினாமினேட்டில் இருக்கிறது பவர் 3 இருக்கிறதுனால இங்கே நெகட்டிவ் இருக்குது. ஸோ திஸ் வில் பி அ நெகட்டிவ் வேல்யூ which is less than 0. அதாவது f attains less than 0னா f attains local maximum. f attains local maximum when x is equal to 0. இப்போ local maximum value find out பண்ணணும். அதுக்கு x is equal to 0வை put x is equal to 0 in y is equal to x² plus 1 divided by x² minus 4. இதுதான் நமக்கு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிற ஃபங்க்ஷன். இதில் x இருக்கிற இடத்துல 0ங்கிறத போடுங்க. Okay, we get y is equal to -1 divided by 4. Therefore, local maximum value. So, this is the local maximum value. Okay. இதோடைய coordinates என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 0, -1 by 4. Okay. And then concavity obtain பண்ணணும் இப்போ. Concavity. So concavity ல நமக்கு f double dash of x தேவை. So already second derivative find out பண்ணிட்டோம். f double dash of x என்ன? f double dash of x ஆனது 10 into 3x² plus 4 divided by 10 into 3x² plus 4 divided by x² minus 4 the whole cube. x² minus 4 the whole cube. So concavity ல நம்ம f double dash of x க்கு 0ங்கிறத போடுவோம். Put f double dash of x is equal to 0. So we have 10 into 3x² plus 4 divided by x² minus 4 the whole cube is equal to 0. அப்போ இங்கே என்ன ஆகுது பாருங்க, 3x² plus 4 is equal to 0, which implies that 3x² is equal to -4. அதாவது x² is equal to -4 by 3. x² is equal to -4 by 3. So square of a number negative வந்திருக்கு, அதனால this is not possible. This is not possible. எப்படி critical pointக்கு அந்த ஃபங்க்ஷன் எப்போ x உடைய வேல்யூ doesn't exist அதுவும் critical pointன்னு பார்த்தோமோ அதே போல இங்க டினாமினேட்டர் பாருங்க, இது டினாமினேட்டர் 0 ஆயிடுதுன்னா this function doesn't exist. அதனால put x² minus 4 is equal to 0. -4 is equal to 0, which implies that x² minus 4, x² is equal to 4. அதாவது x is equal to plus or minus 2. So இதுவும் நமக்கு செகண்ட் டெரிவேட்டிவ்ல obtain பண்ண critical points. அப்போ இதை நம்ம இன்டர்வல்ல டிவைட் பண்ணணும். இன்டர்வல்ல டேபுலர் காலம்ல போடுவீங்க. -∞ -2 and then -2 2 and then 2 ∞. பட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, -2ங்கிற இடத்துலையும் 2ங்கிற இடத்துலையும் கர்வ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது. அதனால இங்கே ஓப்பன் ப்ராக்கெட்டில் தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஓகே,
Now let's see sin of f double dash of x எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம். sin of f double dash of x minus infinity ல இருந்து minus 2 say x is equal to minus 3 பாசிட்டிவா நெகட்டிவான்னு பார்க்க போறோம். x இருக்கிற இடத்துல minus 3 இது ஸ்கொயர் நியூமரேட்டர் எப்படி இருந்தாலும் அது பாசிட்டிவா தான் இருக்கும். ஓகே நியூமரேட்டர் எக்ஸுக்கு என்ன வேல்யூ கொடுத்தாலும் சரி பாசிட்டிவா தான் இருக்கும். இங்க பாருங்க எக்ஸுக்கு மைனஸ் 3 கொடுங்க. minus 3 the whole minus 3 ஸ்கொயர் பண்ணா 9 minus 4 which is 5. அதாவது இதுவும் பாசிட்டிவ். numerator and denominator both are positive. So this is positive. minus 2 ல இருந்து 2 say x is equal to 0. x is equal to 0 இந்த ஃபங்க்ஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. 0 போட்டோம்னா numerator is positive. இங்க இது 0 ஆயிட்டுனா minus 4 the whole cube. denominator negative. ஆக மொத்தம் இது ஒரு நெகட்டிவ் நம்பர். So this is negative. 2 ல இருந்து infinity say x is equal to 3. So x is equal to 3ங்கிறத இதில் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. இது பாசிட்டிவ் தான். இங்கே 3 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா 3 square is 9, 9 minus 4 is 5. So both numerator and denominator takes positive value. So this is இந்த இன்டர்வல்ல இருக்கிறது எல்லாமே எப்படி இருக்கும் பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும். So now let us find concave upward or concave downward. Concavity plus இருக்கிறதுனால இது concave upward. concave upward இப்படி இருக்கும். and minus இருக்கிறதுனால இது concave downward. concave downward curve இப்படி இருக்கும். ஓகே இந்த இடத்துல x is equal to 3 plus வந்திருக்கு அப்படின்னா concave upward. concave upward. ஸோ இப்படி இருக்கும். ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டியது பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளெக்ஷன். points of inflection. So நீங்க நினைக்கலாம் இங்க there is a change in sign, therefore there will be a points of inflection. பட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க minus 2லையும் 2லையும் கண்டினியூஸாக இல்லை கர்வ் பிரேக் ஆகிருக்கும். பிகாஸ் நம்ம பார்த்தது டொமைனில் x is equal to minus 2 and 2 போது the curve doesn't exist. ரியல் லைன் ஃபுல்லாக ரியல் நம்பர் எக்ஸப்ட் minus 2 and 2ன்றதை பார்த்தோம். ஸோ minus 2 நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அங்கே கர்வ் டிஸ்கண்டினியூஸாக இருக்கும். இங்கே 2லையும் டிஸ்கண்டினியூஸாக இருக்கும். ஸோ அதனால் there's no point of inflection. no point of inflection. The curve has no point of inflection. Okay. And then next asymptotes. So asymptotesல நம்ம vertical asymptote, horizontal asymptote find out பண்ணிக்கலாம். So already y is equal to x square plus 1 divided by x square minus 4. அதாவது asymptotes கேட்டாங்கன்னா உடனே நம்ம ஈஸியாக ஆன்சர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். இங்கே பாருங்க டினாமினேட்டர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ன்னு இருக்குது. அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 4 is equal to 0. எக்ஸ் is equal to 4. எக்ஸ் ஸ்கொயர் is equal to 4. x is equal to plus or minus 2. இது வந்து vertical asymptotes. Okay. Vertical asymptotes are vertical asymptotes. X is equal to minus 2 and x is equal to 2. Next இந்த ஃபங்க்ஷனை டிவைட் பண்ணி பார்த்தாலே அது horizontal asymptote slant asymptote obtain பண்ணிடலாம். x square minus 1 x square minus 4. Okay. Numeratorல x square plus 1 இருக்கு. So இது ரெண்டுதையும் நம்ம x square divided by x square போடுவோம். So cancel ஆச்சுன்னா 1. அப்போ quotientல 1 போட்டுக்கலாம். x square into 1 is x square. Minus 4 into 1 is minus 4. Change the sign. இது cancel ஆயிடும். இது 5. Okay. Reminderல நமக்கு constant தான் இருக்கு. இப்போ கோஷன்ட்ல என்ன ஆப்டைன் பண்ணோமோ அதை இங்கே எழுதிக்கலாம். y is equal to 1. கான்ஸ்டன்ட் தான் கிடைச்சிருக்கு. இன்கேஸ் எக்ஸில் இருந்ததுன்னா அது ஸ்லாண்ட் அசிம்டோட். கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் இருந்ததுன்னா அது ஹாரிசான்டல் அசிம்டோட். y is equal to 1 is a horizontal asymptote. Slant asymptote கிடையாது இதில். ஓகே horizontal asymptote. இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம
vertical asymptote, horizontal asymptote obtain பண்ணிட்டோம். பட் அந்த இடத்துல curve எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத obtain பண்ணுறதுக்கு நம்ம டெஃபினிஷன் பிரகாரம் vertical asymptote find out பண்ணுறதுக்கு டெஃபினிஷன் இருக்கு இல்லையா, அதன் பிரகாரம் போகலாம். லிமிட் f of x. ஓகே, இங்கே -2 and 2 vertical asymptotes பார்த்தோம். ஸோ curve இந்த இடத்துல ரியல் லைனில் இது -2 அப்படின்னா இது லெஃப்ட் லிமிட் -2 மைனஸ்ன்னு போடுவோம். இது ரைட் லிமிட் -2 ப்ளஸ். ஸோ எக்ஸ் டென்ஸ் டு -2, இங்கே மேலே மைனஸ்ன்னு போட்டுக்கலாம். ஓகே, அதாவது இதுக்கு க்ளோசஸ்ட் -2க்கு பக்கத்தில் -2.1 இருக்கும். பட் நம்ம -3 சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். எப்படி இருந்தாலும் இது இன்ஃபினிட்டி தான். ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டியா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியா இதுதான் சொல்லணும் நீங்கள். ஓகே, ஸோ நமக்கு கொடுத்துருக்கிற ஃபங்க்ஷன் f of xல கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க, x² + 1 டிவைடட் பை x² - 4. இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம -3 சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். -3 இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க 9, இங்கே -3 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் 9. அதாவது இது 10, இது பாசிட்டிவ் நம்பர், ரெண்டுமே நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் இஸ் பாசிட்டிவ். அதனால இது ஒரு பாசிட்டிவ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி. அதே போல் லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ரைட் லிமிட் -2க்கு ரைட் லிமிட் பார்க்கலாம். ஓகே, நம்ம x is equal to -2க்கு பார்த்துட்ருக்கோம். vertical asymptote f of x which is equal to, however this is infinity-ன்றதை நம்ம பார்த்துட்டோம். ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டியா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியா. -2 இந்த இடத்துல ப்ளஸ் போட்டிருக்கேன். இதுக்கு க்ளோசஸ்டாக ரைட் சைடில் என்ன இருக்கும்னா -1.9. நம்ம -1 இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். இது 1 -1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா இது 1 ஆகிடும். 2 -1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க 1 - 4 which is -3. அப்போ இது ஒரு நெகட்டிவ். அப்போ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் x is equal to 2. இதுவும் vertical asymptote தான். ஸோ நம்ம 2 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த இடத்துல 2 லெஃப்ட் லிமிட் 2 மைனஸ் ரைட் லிமிட் 2 ப்ளஸ்ன்னு இருக்கும். ஓகே, ஸோ லிமிட் f of x tends to 2 minus, அதாவது லெஃப்ட் லிமிட் பார்க்குறோம். லெஃப்ட் லிமிட்டில் இந்த இடத்துல பக்கத்தில் 1.9ன்னு இருக்கும். நம்ம 1.9 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கு 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ எப்படி இருந்தாலும் இது இன்ஃபினிட்டி தான். ஓகே, இங்கே 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். ஸோ 2 ஆகும் நியூமரேட்டர். இங்கே 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா 1². 1 - 4 is -3. இது நெகட்டிவ் அசிம்ப்டோட், மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி. Next, limit x tends to right limit. Okay, 2 plus ன்னு போடுறேன். இதுவும் இன்ஃபினிட்டி தான். ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டியா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியா. 2க்கு ரைட் சைடு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இதுடைய க்ளோஸ் பாயிண்ட் வந்து 2.1ன்னு இருக்கும். பட் இது டிசிமல் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கு பதில் 3 சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள். 3² is 9, 9 + 1 is 10 which is positive. 3² is 9, 9 - 4 which is 5 which is positive. So இது ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி. இப்போ நம்ம curve draw பண்ணலாம். Now let's draw x-axis and y-axis. Okay, x-axis and y-axis draw பண்ணிட்டோம். See, this is origin. Okay, இங்க நம்ம பார்த்த asymptotes x is equal to -2. vertical asymptotes என்ன பார்த்தோம், x is equal to -2 and x is equal to 2. -2 இங்கே இருக்குன்னு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க. -2 இது 2ன்னு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இதுக்கு நேராக ஒரு vertical asymptote ட்ரா பண்ணிடலாம். அண்ட் இங்கேயும் ஒரு vertical asymptote ட்ரா பண்ணிடலாம். இது x is equal to 2 and this is x is equal to -2. and horizontal asymptote y is equal to 1 ன்னு பார்த்தோம். ஓகே, say this is 1. This is a horizontal asymptote. Y is equal to 1. இப்போ நம்ம curve draw பண்ணணும். and then next நம்ம பார்க்க வேண்டியது intercepts பார்க்கலாம். intercepts நம்ம obtain பண்ணது, what is a x-intercept? There's no x-intercept. y-intercept பாருங்க -1/4. அப்போ 0, -1/4 plot பண்ணலாம் இங்க. ஓகே, 0, -1/4. அதாவது இங்கே -1ன்னு இருந்தது அப்படின்னா -1/4 somewhere here it lies. Okay, this is 0, -1/4. Okay, next நம்ம concave upward and downward பார்க்கலாம்.
லோக்கல் மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் கூட பாருங்க. லோக்கல் மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் ஆப்டைன் பண்ணது 0,-1/4. கான்கேவ் அப்வர்ட் டவுன்வர்ட் பாருங்க. இந்த -∞ -2க்குள்ள கான்கேவ் அப்வர்ட் அண்ட் -2 2க்குள்ள கான்கேவ் டவுன்வர்ட். இது கான்கேவ் அப்வர்ட். ஓகே, பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளெக்ஷன் கிடையாது. அண்ட் இங்க பாருங்க, அசிம்டோட்ஸ் பக்கத்துல x is equal to -2, இங்க +∞ வந்திருக்கு. ஓகே, +∞. +∞ அப்படின்னா இங்க பாருங்க, -2 உடைய லெஃப்ட் லிமிட் இந்த இடத்துல கர்வ் இப்படி வரும். கர்வ் இப்படி வரும். இப்படி போகும். ஓகே, ஸோ yellow is not looking clear, so I take green. curve இப்படி போகும். ஓகே, இந்த லைனை டச் பண்ணாது. x is equal to -2 லைனை டச் பண்ணாது. ஓகே, -2 உடைய லெஃப்ட் லிமிட்ல நம்ம பாசிட்டிவ் இன்ஃபினிட்டின்னு பார்த்தோம். ஸோ இந்த இடத்துல இன்ஃபினிட்டி நோக்கி, ஓகே, இன்ஃபினிட்டி பாசிட்டிவ் இன்ஃபினிட்டினா மேலே போகும். அண்ட் அதே போல் -2 உடைய ரைட் லிமிட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ரைட் லிமிட். ஓகே, -2 உடைய ரைட் லிமிட் இங்கே -∞. இது ரைட் லிமிட். ஓகே, இந்த லைனுடைய ரைட் லிமிட்ல -∞. ஸோ இங்கே ட்ரா பண்ணலாம் கர்வை. எக்ஸ் ஆக்சிஸை கிராஸ் பண்ணாது, பிகாஸ் நம்ம இன்டர்செப்ட்ஸ்லேயே பார்த்தோம் எக்ஸ் ஆக்சிஸை இன்டர்செக்ட் பண்ணாது. அப்போ கர்வ் இப்படி வராது, இந்த சைடு இப்படி வராது, இது வழியாக பாஸ் ஆகும். பாருங்க, வழியாக பாஸ் ஆகி நெக்ஸ்ட் செக் பண்ணலாம். இன்னொரு வெர்டிக்கல் அசிம்டோட்ன்றது என்னது? 2. ஸோ 2 உடைய லெஃப்ட் லிமிட்ல -∞ பார்த்தோம். ஸோ 2 உடைய லெஃப்ட் லிமிட்னா இதுதான், இங்கே -∞. ஓகே, அப்படின்னா கர்வ் இங்கே வராது, இப்படி வராது, இது +∞. இப்படி வந்ததுன்னா இது +∞. இப்படி போச்சுன்னா 2 உடைய லெஃப்ட் லிமிட்ல -∞. அப்போ இப்படி தான் போகும், கீழே தான் போகும். ஓகே, பிகாஸ் ஏன்னா இதுதான் வந்து -∞. ஓகே, இந்த சைடு. ஸோ இப்படி போகும். அண்ட் தென் 2 உடைய ரைட் லிமிட் பார்க்கலாம். 2 உடைய ரைட் லிமிட்ல +∞. 2 உடைய ரைட் லிமிட்னா இங்க, இதோடைய ரைட் லிமிட்ல +∞. ஓகே, ஸோ இப்படி போகும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த கிராஃப் வி ஹாவ் obtained. பாருங்கள், கான்கேவிட்டி செக் பண்ணுங்க. -∞ இருந்து இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் -∞ இருந்து -2 வரைக்கும் கான்கேவ் அப்வர்ட். ஓகே, இந்த லைனை டச் பண்ணவே பண்ணாது. ஸோ இந்த லைனை இந்த கர்வ் டச் பண்ணவே பண்ணாது. ஓகே, கான்கேவ் அப்வர்ட். அண்ட் -2 இருந்து 2 வரைக்கும் கான்கேவ் டவுன்வர்ட். அண்ட் 2 இருந்து ∞. ஸோ அதனால் இந்த சைடு தான் நம்ம ட்ரா பண்ணணும். இது கான்கேவ் அப்வர்ட். ஓகே, தேங்க்யூ சில்ட்ரன்.